Good morning, my dear students. Today I am going to give a lecture on gravitation chapter. This is Siddhalingesh Hamagi, Assistant Professor of Physics, Sri K.H. Patil, GFGC, Hulkoti. In this chapter, today I am going to go through Newton's law of gravitation, determination of gravitational constant by Cavendish method. The learning objectives of the gravitational chapter of this session is gravitational force is universal. You come to know the gravitational force is universal, and gravitational force depends on masses and distance between them, and applying the gravitational law to determine the mass of the earth also, and determination of the gravitational constant by Cavendish method. At last, students, you know the importance of gravitation. These are the session's outcomes. You come to know after the class gravitational force is universal and gravitational force depends only on masses and distance between the masses, and also gravitational force is, by the use of the gravitational law you determine the mass of the earth. By Cavendish experiment you also determine the gravitational constant also. These are the today's class introductions, Newton's law of gravitation and determination of Cavendish method. I am go through briefly introduction on gravitation. In 1687, Isaac Newton combined his observation with other theories from the scientists given by the gravitational law. This is called law of universal gravitation. You know it states mass of an object is attracted towards the mass of the other objects by a force called gravitation. The universal gravitational equation is defined by the attraction between two masses, but this phenomenon several discrepancies arises later in astronomical measurements. Until 1915, Albert Einstein gave a theory, that is general theory of relativity, that gives a solution to these discrepancies. In early 1687, there are some problems in universal gravitation. ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಲಾ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ and deflection of light rays and also speed of the gravitation. These three are the unexplained phenomena. I am not going too much on these unexplained phenomena, but these unexplained phenomena explained by general theory of relativity, published in 1915 by Albert Einstein. The theory gives and reduces to the law of universal gravitation for simple cases. Today I am go through Newton's law of gravitation. My dear students, you know already even in your lower classes there is second PUC and also high school. This law is very familiar to you. Every particle of matter in the universe attracts every other particles with a force. This force is directly proportional to the product of the masses of the particles
and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, once again I am going to explain Newton's law of gravitation. You know, students, in your lower classes, you know this statement: every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of the masses of the particles and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, there is F is equals to G m1 m2 divided by r square. This is mathematical expression. Here G is the proportionality constant. This value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton square meter per kg square. It is a universal gravitational constant. In this expression, there are some physical quantities. m1 and m2 are the particle masses, and also r is the distance between the particles. My dear students, you know this expression and also statement in earlier classes. Today there is a very important for your BSc higher classes, Cavendish experiment to determine the gravitational constant. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಅಂದರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಸೆಟಪ್ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಿದು ಹೇಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಜಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ Cavendish experiment is clever way to measure the gravitational constant. Is to state that universal gravitation is by the equation. The constant was not determined until many years after Isaac Newton first formulated. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಏನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಯಾರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಬಾಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ ವಾಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇನ್ 1687. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. And small m is mass of the smaller object in kg. And one more is force of attraction between objects in Newton. Okay, next
ಹಿಯರ್ ಜಿ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ larger masses and smaller masses. Okay, R is the separation between the center of the mass of an object in meters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಜಿ. ಯಾರಿಗೂ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇ ವೇರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ 1798 ಹೆನ್ರಿ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ performed an experiment to determine the density of the earth, which could be useful in astronomical measurements. He used a torsional balance invented by geologist John Michell to accurately measure the force of attraction between two masses. From this measurement, he determined the mass of the earth and then its density. In Cavendish published a paper on the experiment, he gave the value of density and mass of the earth but never mentioned the value of G. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥನ ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಬಟ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಟಿಲ್ 1870 ನಂತರ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಜಿ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ವಿತಿನ್ 1% ಎರರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 1% ಎರರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೂ 1% ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನು ಯಾರ್ದು ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಜಿ. ಕೊಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಫನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಫನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. Okay, my dear students, now Cavendish experimental setup ಗೆ ಹೋಗೋಣ. The Cavendish experiment uses torsional balance. ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದಿದ್ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟಾರ್ಷನಲ್ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಟಾರ್ಷನಲ್ ಆನ್ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈರು, ಹೆವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಸಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಸೋಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಮಾಸಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಮಾಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ setup, he uses a torsional balance to measure the weak gravitational force between lead balls.
ಅಂದರೆ 2 ಲೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ M1 M2. ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಸ್ನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಟಾರ್ಷನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಬೈ ಎ ಥಿನ್ ವಾಯರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತೂಗು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವೈರ್ requires a torque that is function of the wire width and material. Okay, this is very twist ಆಗುತ್ತೆ wire. Twist requires a torque. By twisting you use torque on the lead balls, the function of the wire width and material. ನೋಡಿ, gravitational force overcomes twisting resistance. ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ದಿ ಬಾರ್. ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೈರ್. ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್. At some angle, the torque resistance equals the gravitational force. Here, inertia causes oscillation. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಸೋಲೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ದ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ಸ್ causes them to go slightly beyond the equilibrium point and thus create a harmonic oscillation around that point. The oscillation is also measured by the light reflected from the mirror. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ಮಿರರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರ್ಕ್ ದ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮಿರರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಸೋಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್, ವಿಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ G. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M, ಸ್ಮಾಲ್ m ಹೆವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ಗಳು ನೀವು ಲೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆವೆಂಡಿಶ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಎಷ್ಟಿದೆ, 158 kg. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 30.5 cm. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.73 kg. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಲ್ ಈಸ್ 5 cm and length of the rod separating small balls, capital L, which is equals to 1.86 meter. Separating, sorry, slide move madilla nanu, sorry my dear students. Here these are the original values. Capital M 158, you know, you listening my voice. dm is equals to 30.5 cm. Mass of the small ball is 0.73 kg. dm is 5 cm and length of the rod separating small ball is 1.86 meter, and distance between the center of the large and small balls is 0.225 meter. More experiments have used to for this calculation. ನೋಡಿ, the derived equation for G ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, this formula, that is G equals to 2 pi square ಎಲ್ಲಿದೆ, ಥೀಟಾ ಇದೆ, RE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, RE ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ, RE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ M. ಇಲ್ಲಿ G ಇಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಾಟಾ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬೌವ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1% ಎರರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.674 into 10⁻⁻11 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ kg ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. This is the calculated value for G can then be applied to the universal gravitation constant. My dear students, at last you after the class you come to know the setup, gravitational setup, experimental setup of a gravitational experiment, and statement of the gravitational equation, universal gravitational equation, and also how to determine the gravitational constant by Cavendish experiments. Thank you my dear students for seeing my watching my video. Thanks for watching my videos. Thank you my dear students.